الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ما زلنا يا احباب الكرام مع سوره الطلاق، وذكرنا في ما سلف من المقدمات ما يتعلق بالطلاق والامور التي تؤدي الى الطلاق. فمن الناحية الفقهية الطلاق له أحكام، مع كامل الأسف هذه الأحكام وهذه سماها الله سبحانه وتعالى حدود. لذلك في ذيل الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى تحدث عن حدوده، وتلك حدود الله، أي الحدود التي لا ينبغي الإنسان يتجاوزها. لذلك عقب ذلك ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وضع لهذه الطلاق ضوابط. لذلك نحن نعرج على ما قلناه آنفا أنه الأصل تجنب الطلاق. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض يعني العلماء يضاعفه حديث عن الإمام أحمد، أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يبغضه لا يحبه. ولكن إذا كانت له ظروفه المنطقية العادية جدا، إذا استحالت المعيشة فيعني يمكن اللجوء إلى الطلاق كحل. لذلك جاء القرآن الكريم ووضع له ضوابط. فالذي مع كامل الأسف يساهم كثيرا في أمور الطلاق هو ما ذكرناه آنفا، عدم احترام ضوابط الزواج. هب أن ضوابط الزواج احترمت، وأن الرجل الشاب احترم يعني خطوات الزواج، والشابة كذلك احترمت خطوات الزواج، ولكن قدر الله الطلاق لسبب من الأسباب، وهذا قد وارد حتى عند الصحابة رضي الله عليهم. بل وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش. هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمى بابن النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني تزوج ببنت عم النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، فقضى بينهم ما قضى، واستأذن النبي في طلاقها فطلقها. وجاءت بعد ذلك حكمة إلهية في هذا الطلاق، أن الله يريد أن يلغي الأحكام المبنية على التبني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والله سبحانه وتعالى يقول النبي: اتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. إذن الطلاق في حد ذاته ليس قد يكون حلا، ولكن ينبغي أن يكون مبني على هذه القاعدة المهمة جدا، وانتبهوا لها. هذه القاعدة مهمة، وهو أنه إذا تزوج الإنسان على سنة الله ورسوله ووصلت به الحال إلى الطلاق، عليه أن يطلق على سنة الله ورسوله. فكما أن الزواج مضبوط بالشرع بسنة الله ورسوله، فكذلك الطلاق ينبغي أن يكون مضبوطا على سنة الله ورسوله. وهذا الذي نخل فيه الموازين. Alors je disais, chers frères et sœurs, on est toujours avec le chapitre de divorce, le chapitre 65. On a parlé, on a fait quelques introductions avant de rentrer à parler de divorce. On a parlé de, malheureusement, les éléments qui emmènent à ce divorce. Et on a dit que malheureusement, quand on ne respecte pas si on peut dire, l'encadrement religieux du mariage, automatiquement, c'est le mariage, il va vers l'échec. Et l'échec, ça veut dire le divorce. Oui. La plupart du temps, c'est le cas. On ne respecte pas. On se marie comme ça, aveuglement. Ou bien par exorisant. On ne se marie pas pour réaliser les objectifs tracés par l'islam, par la religion. Mais, ça peut arriver. Ça peut arriver que
le divorce, c'est la dernière solution. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la chose licite, la plus détestable à Dieu, c'est le divorce. Il est licite, c'est une solution si la vie n'est plus possible. Quand deux personnes, un homme et une femme, ne peuvent plus vivre une vie de couple digne, heureuse, ça y est, on ne peut plus, on ne peut pas vivre l'enfer. Le divorce, c'est la dernière solution. Il n'y a pas de souci. Mais il y a une règle. On va parler de cela. Quand on respecte le règlement du mariage, et on dit toujours cette formule, on va se marier selon la sunna de Dieu et la sunna du prophète. C'est bien. Alors si jamais on est arrivé face au mur dans le couple, comme ils disent, on doit se séparer aussi selon la sunna de Dieu et la sunna du messager. Parce qu'aujourd'hui, le divorce, c'est déclarer la guerre. C'est déchirer les familles. C'est abandonner les enfants. C'est se venger, de se venger. Des années d'amour, on va se venger. C'est l'élimination. Il y en a qui partent jusqu'à éliminer l'autre. Et ça, c'est pas la sunna. Ni de Dieu, ni de Dieu. C'est pour ça Allah il a révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce chapitre pour lui donner ses règles. Quand il a parlé de mariage et ses règles, sur la Torah, il a parlé aussi de divorce. Le divorce, ça peut arriver. Allah il nous a parlé carrément d'une situation, carrément, d'un parmi les plus aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Haritha, qui s'est marié avec Zaynab bint Jahsh, qui est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand à un certain moment, ils s'entendent plus entre eux, même le prophète il a essayé de calmer le jeu, il dit à Zayd, crains Allah et garde ta femme. Mais Zayd et Zaynab, ils se sont mis d'accord de se séparer. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte qu'il veut régler une problématique qui était avant l'islam, que quand une personne adopte un fils, un garçon, il appelait son fils par fils adoptif, si on peut dire cela, c'est ce terme-là est passé. Quand ce fils-là, il le considère comme son propre fils. S'il se marie avec une femme et divorce avec elle, celui qui a adopté le fils, il ne peut jamais se marier avec la femme divorcée de son fils adopté. L'islam, il voulait régler cette situation pour le dire non, c'est pas pareil que ton propre fils. Ton propre fils que tu as enfanté, c'est pas comme ton fils que tu as adopté. Il est ton fils parce que tu lui as accordé l'amour, tu l'as adopté, tu le prends en charge, mais il ne sera jamais dans les droits comme ton fils, ni dans l'héritage, ni s'il se marie avec quelqu'un, et ainsi de suite. L'islam, il est venu et a dit, même mon messager, de régler cela. C'est pour ça même le prophète, c'est lui qui s'est marié avec Zaynab bint Jahsh. Après Zayd ibn Haritha. Et ça a été un petit peu lourd par rapport à la tradition, mais les gens disent, regardez, Mohammed il fait n'importe quoi, il se marie avec la femme de son fils. Et l'islam a réglé ces trois. Non, c'était pas son fils, c'était son fils adopté. C'est pas son propre fils. ولكن في القصة هذه شيء مهم جدا والذي ينقصنا اليوم نحن. j'en viens. إذا الله سبحانه وتعالى تحدث عن أمور. اسمعوا الآية. نحن ما زلنا في الآية الواحدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, quand vous répudiez, divorcez les femmes, ça veut dire au prophète, mais le message à tout le monde. Répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. À leur période d'attente prescrite. Ça veut dire, papa, quand je veux divorcer, je dois faire attention. من هنا قسم العلماء الطلاق إلى قسمين. طلاق طلاق سني على سنة الله ورسوله وطلاق بدعي. طلاق سني
فطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته على ريبة أو على استحالة عيش، ليس على ضرر، ثم أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. طيب، أما الطلاق البدعي هو عكسه، والطلاق اللي هو منكر وأن يطلق الرجل زوجته بدون أدنى يعني شيء هكذا ظلما. C'est bon. Je n'ai marre de vivre avec toi, ça fait 20 ans, tu sais quoi, je veux changer un petit peu. Bah, c'est quoi? Il faut une raison. C'est quoi la raison du divorce? في حديث آخر أخرجه الطبراني في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلق النساء إلا في ريبة إن الله لا يحب أو يكره الدواقين. Celui qui cherche toujours à changer sans raison. La ribe, ça veut dire qu'il y a une raison. C'est quoi la raison du divorce? Il n'y a pas de raison. Pourquoi je veux divorcer? Je vais chercher une autre femme. C'est le même. Je veux tomber, peut-être même c'est pire. Et ça c'est au niveau éthique. Et au niveau canonique, fiqh. الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر مسها فيه. هذا طلاق يسمى بالطلاق البدعي. يعني الرجل حينما يطلق المرأة قال أنت طالق، لا ينبغي أن يقول لها أنت طالق حتى ولو يكون هناك عذر، إذا كانت حائض حتى تطهر، أو إذا لم تكن حائض وكان هو قد عاش معها معاشرة زوجية في الطهر، ينبغي أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ولا يعاشرها، أنا ذاك يطلق، إذا كان عنده عذر. شفت هذا الناس ما يعرفون هذه الأمور. أو أن تكون حامل وعنده عذر ويطلقها، حامل بين حملها. لذلك عبد الله بن عمر حينما طلق زوجته وأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حيض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرجع زوجتك فأمسكها حتى تطهر ثم لا تمسها في الطهر، أنا ذاك إن شئت طلقها وإن شئت أمسك. فأرجعها عبد الله بن عمر رضي الله عنه زوجته. Alors en français, quand ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous voulez répudier les femmes pour X raison, vous devez les répudier conformément à leur période d'attente prescrite. J'ai dit que ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné, c'est ça, c'est les limites, c'est les lois de Dieu. Et quiconque transgresse les lois de Dieu, Dieu subhanahu wa ta'ala le châtiera. Alors comment on va respecter le règlement de divorce si jamais la personne va divorcer? C'est autorisé de divorcer si c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux pas vivre l'enfer de ma vie, il ne peut pas non plus vivre l'enfer avec moi. Si elle veut divorcer, il n'y a pas de souci. Si moi je veux divorcer, mais il y a une raison. Alors, le talaq qui est haram, qui n'est pas bien, qui est munkar, qui est injustice, c'est de divorcer sans raison. De venir du jour au lendemain, je ne sais pas, tu as vu quelqu'un à Facebook ou tu as rencontré quelqu'un, ta collègue, je ne sais pas, il t'a tourné la tête, tu venais à la maison, tu dis, tu sais quoi, c'est bon. Tu rentres chez toi. Comme ça, gratuitement. Ça, c'est injuste. Allah, tu rendras les comptes. Pourquoi? Ou bien elle, il vient, tu lui dis, c'est quoi? Tu ne me donnes rien du tout. Tu ranges tes affaires, là, moi je veux voir de mon côté. Mais elle ni lui. Divorce sans raison, c'est l'injustice. S'il y a une raison, X raison, on ne s'entend pas. Tu te dis directement, je ne peux plus vivre avec toi parce que moi. Et ça arrive. Zayd ibn Haritha, il est venu, il s'est marié avec la cousine du prophète. Il lui a dit, tu sais quoi, je ne peux plus vivre avec elle.
il est comme ça, moi je suis titi. Le prophète il dit calme-toi, mais Allah a fait en sorte que, comme je dis, de régler une problématique qui était connue à l'époque. Alors maintenant, qui sont les règles de ce divorce? Les savants ils ont divorcé le divorce en deux catégories. Il y a un divorce sunna, comme on dit. Il y a le mariage sunna, il y a le divorce sunna, à respecter les règles. Il y a le divorce innovatif. Innovation, c'est une innovation. Il est jugé comme innovation. Le divorce de sunna, c'est de divorcer sa femme, étant donné il n'est pas dans sa période de menstrues, ni de luche, j'oublie en arabe, ni face. Si la femme elle est en état de menstrues, il y a encore ses règles. Le prophète a rejeté ce divorce. Abdullah ibn Omar, quand il a divorcé sa femme, il l'avait divorcé au Sénégal, il ne connaît pas encore le jugement. Le prophète, il s'est mis en colère quand on lui dit reprends ta femme. Il garde-la jusqu'à s'il a fini sa période de menstrues et il est devenu propre. Et tu ne dois pas consommer le mariage avec elle dans cette période de propreté. À ce moment-là, tu divorces ou tu laisses. Et Abdullah ibn Omar, il a fait ce que le prophète lui a dit. Et enfin, il n'a plus divorcé quand il a revenu. C'est pour ça qu'il a dit la la deuxième règle, on va en parler. Alors, celui qui va marier, qui veut divorcer, si la raison elle est valable, il doit faire attention à ça. Il doit d'abord savoir, est-ce que sa femme, il n'est pas en état de menstruer, ni de luchi. Si c'est le cas, il va l'attendre jusqu'à ce qu'il est propre. Il fait ses grandes ablutions, il commence à reprendre sa prière. Il ne doit pas consommer le mariage avec elle. S'il consomme le mariage avec elle, il ne doit pas la divorcer non plus, jusqu'à ce qu'il a ses règles, et il est devenu propre. Et tout ça pourquoi Allah il a fait? Pour toujours donner l'espoir. Parce que, en attendant qu'il devienne propre, la colère va se calmer. Parce que la plupart du temps, le divorce, c'est sur des trucs futiles. C'est pour ça Allah nous a dit, la deuxième règle, on en parle. Alors, le divorce innovatif qui est innovation, c'est le fait de divorcer la femme dans cette période de menstrues ou de luchi, ou bien dans la période où j'ai consommé le mariage avec elle et il n'a pas encore, comment dirais-je, rentré dans la période de menstrues. Vous avez compris là? C'est très important. Aujourd'hui, c'est qui respecte ça? Et par contre, Allah il a mis, c'est la loi de Dieu. Et celui qui transgresse la loi de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit, faqad dalama nafsa. Vous avez dit, talaq dulm. Alors, la deuxième règle, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. À ce moment-là, le premier divorce, parce que le divorce, il y a trois catégories de divorce. Il y a le talaq al-rij'i, il y a le talaq al-ba'in baynouna sughra, il y a le talaq al-ba'in baynouna kubra. Il y a le talaq révocable, il y a le talaq irrévocable mineur et le talaq irrévocable majeur. La plupart du temps, quand on demande aux gens, ils ne connaissent pas ça. C'est quoi talaq rij'i? Un talaq rij'i, c'est quand la personne il a divorcé sa femme dans une période où il est propre, sans consommer le mariage avec elle, comme on a dit, et il a commencé sa période de viduité, al-idda. Il a 3 mois, ou bien 3 fois, son cycle de menstrues propre, et son cycle deuxième propre, et son cycle deuxième et propre. C'est là, 3 fois. Pendant les 3 mois, il est toujours considéré comme sa femme. Il ne doit pas la dégager de chez elle. Elle non plus ne doit pas sortir de la maison. Aujourd'hui, nous, tu es divorcé, tu ranges tes affaires. Tu n'as pas le droit. Elle-même, on s'est divorcé, alors c'est bon. Je suis haram pour toi. C'est qui t'a dit que tu es haram pour lui? Pour ça, ce mariage-là, Allah il donne une distance de 3 mois. Il suffit que tu l'embrasses. Ça, il t'a cassé la période de viduité, il est devenu ta femme.
Mais ça continue pour toi une fois le divorce. Parce que tu as droit. Hein? Il y a la carte bleue, il y a la carte jaune, il y a la carte rouge. Rij'i, il ba'in kubra, il ba'in soghra. Si on peut dire comme ça. Oui? Alors, restons sur Rij'i, les autres on va. Rij'i, c'est quoi? La première fois tu vas dire à ta femme tu es divorcé par X raison. Tu n'as pas le droit de la dégager. Il n'a pas le droit de sortir de chez elle. Et c'est toi qui vas prendre en charge. C'est pour ça Allah même il a dit ici وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. Il a parlé de leur maison. Pourquoi? Parce qu'il a le droit. Dans son foyer, c'est toi qui vas prendre en charge sa nourriture et son hospitalisation, ses malades. Et même, si jamais tu es mort, toi qui l'as divorcé, il est encore en période de viduité, il n'a pas encore fini 3 mois, il est toujours considéré comme ta femme, il va t'héritier. Et s'il est mort, tu vas l'héritier. Et si jamais c'est l'homme qui est mort, il va changer sa période de viduité de la période de viduité de divorce à la période de viduité du décès. Les gens malheureusement ils connaissent ta femme. Il vient divorcer, rentre chez toi, et demain lui il cherche à se marier, et il cherche à se marier. C'est bon, et ça y est, on a fini la vie de 20 ans comme ça. Non, il y a des règles. C'est pour ça qu'il a dit, hein, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala réglera ce problème avec une réconciliation. Tu as 4 mois de réflexion. Pardon, 3 mois. Tu as 3 mois, toi et elle, à réfléchir. Mais il dort dans sa chambre. Et tu dors avec elle dans la chambre. Parce que Dieu, il essaie toujours de dire, il suffit que tu lui dis, tu sais quoi ma chérie, je t'aime, même si je te divorce. C'est fini, ça y est. C'est cassé le divorce. C'est cassé la période de viduité. La vie du couple continue. Mais se continue sur toi une. Il te reste 2. Oui, alors, c'est ça, t'as la rij'i. Ça veut dire rij'i. L'homme, il reprend sa femme, son nouveau acte, son tuteur, son dot, son témoin, son radito, pendant 3 mois. Si la femme a dépassé 3 mois, à ce moment-là, il va sortir chez elle. Hein? Si il ne veut plus se marier avec lui, mais s'il a dépassé les 3 mois, hein, et il veut se remarier avec elle, il faut reprendre à 0 après les 3 mois. Un tuteur, 2 témoins, la dot, un autre acte, et ainsi de suite. Ça s'appelle le régime. Ça s'appelle talaq al-ba'in. Ça veut dire, vous avez consommé les 3 mois de délai. Il n'y a pas de réconciliation. Alors à ce moment-là, elle-même, elle peut refuser. Elle dit, non, je ne veux plus me marier avec toi. Et tu ne peux pas la remarier avec force. Donc ce soit. À ce moment-là, c'est bon. Si après les 3 mois, elle est décidée, ou toi tu es décidé, il n'y a plus d'héritage entre vous, ça y est, c'est fini. On parlera de talaq, al-ba'in, al-baynoun, al-kubra, et ses droits, Inch'Allah. Alors, vous voyez, c'est pas comme on croit. Ah, divorce, c'est mortel. Nous, c'est facile. Par contre, on fait quoi? On transgresse les lois divines. Avec une injustice totale. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, il y a une histoire de Zayd ibn Haritha. Quand la période de viduité de Zaynab bint Jahsh est finie, savez-vous c'est qui a demandé la main de Zaynab bint Jahsh au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Zayd ibn Haritha. C'est son ex-mari. Et le prophète, il a fait exprès. Il a dit à Zayd, c'est bon, taillé, maintenant c'est fini. Tu ne peux plus revenir à ta femme. Ça fait 3 mois, c'est fini. C'est bon. Il a dit alors, tu sais quoi? Tu peux lui demander s'il peut se marier avec moi? Bukhari, il raconte le hadith. Il a dit Zayd, quand je suis revenu, je suis en train de trouver Zaynab. Je suis content pour elle. Et en même temps, j'ai le chagrin. Je suis en train de préparer sa pâte, la gym. Et tellement parce que je suis devenu étrange par elle, je me suis tourné, je lui ai parlé derrière moi, je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai une bonne annonce pour toi, Zaynab. Son ex-mari. Le prophète parle de toi. Et c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire le prophète, il veut se marier de toi. Est-ce que tu as accepté ou non? Imaginez que ex-mari, c'est lui qui va demander son ex-femme à un homme, à un autre. Là, je ne parle pas du prophète. Nous, c'est quoi?
Le divorce, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile, non. C'est divorcé. Si tu me vois et il vient dessus, tu changes carrément de quartier. Il y en a qui déménagent. Il ne faut plus voir parce que, ça y est. Non. C'est divorcé, aussi se met à l'amiable pour divorcer, chacun prend sa vie, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Un jour, je peux t'inviter chez moi, avec ta famille, avec ton mari, et tu viens et on mange, mais il n'y a pas de souci, surtout s'il y a la relation de famille. Nous, pourquoi? Le problème, il est là. Pourquoi le prophète a fait ça? Il a fait exprès. Pour nous montrer que c'est pas la fin du monde, il y a toujours cette fraternité entre les musulmans. Un croyant n'est pas permis à un croyant de fouiller son frère plus de 3 jours. Son frère, même s'il y avait un couple auparavant. On ne comprend pas ça. Nous, vraiment, on est loin de la réalité de notre religion. La religion, il est à l'est, nous, on est à l'ouest. Je donne toujours l'exemple, et j'ai fini. Tout à l'heure, je l'ai donné aux journalistes quotidiens, j'ai demandé des informations. Donc, c'est bon, je ne veux pas trop parler. Mais il y a une chose qui est très importante. Il y a un code de la route, c'est ça? Avant d'avoir le permis, il faut une formation, il faut une conduite, il faut réussir pour avoir le permis. Bon, bah, maintenant, on va te dire, en plus, tu as 6 mois, si tu n'as rien fait, sinon, on t'en risque pas. Mais pourquoi il y a des accidents, autant d'accidents? D'où vient le problème? C'est le code de la route qui est mauvais. C'est les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. C'est pour ça qu'il y a des accidents. Alors la religion, c'est le code de la route. Et nous, on est des conducteurs, mais on est des mauvais conducteurs. On ne respecte pas le code de la route. Walhamdulillah. Alors, donnez de l'argent pour construire une grande mosquée, Inch'Allah. يلا بسم الله بارك الله فيك واحسن لكم يا الدعاء pour عمل الحج qui est malade il demande الدعاء je sais pas عمل الحج réussi va demander quoi الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير ويلهمنا الرشاد والسداد وبارك فينا نعم عمل الحج بسم الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله ان شاء الله نديروا الدعاء نديروا ليه الدعاء ان شاء الله لا اله الا الله ايوا لله الله كيف داير العباد لهم الله ان شاء الله عمي الحاج عنده الكوزان ديالو اللي طومبي كوما مسكين اللي لا دي زونفون ولا كذا ربنا سبحانه وتعالى كريم صلى الله عليه يشافيه اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين اشفي جميع مرضى المسلمين وعافي مبتلاهم اللهم يا رب ارفع عنا البلاء اللهم يا رب انا نسالك ان تشافي مرضى المسلمين في كل مكان اللهم اشفي هذا الرجل شفاء لا يغادر سقما اللهم يا رب اعجل بشفائه ورده الى اولاده سالما غانما معافى اللهم احفظ في اهله وذريته واحفظنا جميعا في هذه البلاد في ديننا واهلنا وازواجنا وذريتنا واموالنا اللهم بارك للمنفقين في اموالهم اللهم اخلفهم خلفا حسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى اللهم علمنا علما ينفعنا وباركنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم انفعنا وانفع بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر انك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا رب الاخوات المؤمنات اللواتي يسالن الدعاء كاين يدخلوا المسجد وكاين يتهلاو فيه وكاين نسال الله سبحانه وتعالى يتهلا فيهم ويلطف حالهم اللهم نقيهن يا رب العالمين من الدنس ومن الرياء ومن الكبر ومن الفواحش ما ظهر منه وما بطن الاخوان الذين يجتهدون بل كتسمعوا ما شاء الله المدرسه والليكول والامام والكل صلى الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في قوتهم واقواتهم وان يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم ولا يجعل ذلك لا لقلوبهم ولا لنفوسهم ولا لحد غيرهم اللهم اجعلهم خالصة لوجهك الكريم واجعلهم يا رب العالمين من الذين تصطفيهم من عبادك لخدمة بيتك انك نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن